السلام علیکم، میں ہوں فروسل گوئندی۔ آج میں آپ سے دو بڑی اہم باتیں شیئر کروں گا۔ ایک کا تعلق چون لائی اور ذوالفقار علی بھٹو سے ہے اور دوسرا عمران خان سے۔ ذوالفقار علی بھٹو 1967 میں انہوں نے پیپلز پارٹی بنائی۔ ان کو ان کی پارٹی کو توقع نہیں تھی کہ 20-25 سے زیادہ سیٹیں وہ لیں گے، لیکن وہ پاکستان میں ایک میجورٹی پارٹی بنی اور 81 سیٹیں جیت کر وہ پاکستان میں مغربی پاکستان کے مقبول لیڈر بنے۔ ان میں صرف ایک جاگیردار تھے جو ٹکٹ لینے میں کامیاب ہوئے، انور علی نون، سرگودا سے ان کا تعلق تھا۔ باقی سارے چھوٹے درمیانے طبقے کے اور غریب طبقے کے لوگ تھے، اور اسی طرح صوبائی اسمبلیوں میں۔ ذوالفقار علی بھٹو ایک ریڈیکل عوامی منشور کے ساتھ اقتدار میں آئے، اور وہ اقتدار تھا سوشلزم اور طاقت کا سرچشمہ عوام، نیشنلائزیشن، مزدوروں کی اصلاحات، کسانوں کو زمین دینا، تعلیم مفت کرنا، صحت مفت کرنا، اور ساری ریاست کو ایک عوامی ریاست بنا دینا، یہ ان کا منشور تھا۔ اور دلچسپ بات یہ تھی کہ پاکستان کے سارے جاگیردار، پیر، وڈیرے، قبائلی سردار اور جو اوپری طبقہ تھا ان کا مخالف تھا۔ اور اسی دوران میں آپ سے ایک بات بتاتا چاہوں کہ ملتان میں ایک شخص تھا جو بہت بڑے جاگیردار تھا، صادق حسین قریشی۔ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو پر قاتلانہ حملہ بھی کروایا اپنے کرندوں کے ذریعے۔ جب ذوالفقار علی بھٹو اقتدار میں آئے دسمبر 1971 میں، تو پیپلز پارٹی محنت کشوں، مزدوروں، کسانوں، دانشوروں، چھوٹے درمیانے طبقے کی جماعت تھی، اور یہ اسی منشور کے ساتھ اقتدار میں آئی۔ اور آتے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی شاندار اصلاحات کی، نیشنلائزیشن کے حوالے سے زرعی اصلاحات، طلباء کے حوالے سے اصلاحات، تعلیم کے حوالے سے اصلاحات، کسانوں کے حوالے سے اصلاحات، اور کرتے کرتے پاکستان پیپلز پارٹی ایک منشور کے قریب اپنی اصلاحات کرتی جا رہی تھی۔ اور کچھ عرصہ کے بعد، شاید 74 میں، اس واقعہ کے جنہوں نے مجھ سے شیئر کیا وہ ڈاکٹر مبشر حسن ہے، جو اس وقت وزیر خزانہ تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ہیرو تھے چون لائی۔ چون لائی بھی ذوالفقار علی بھٹو کی طرح اوپری خاندان سے تھے، لیکن انہوں نے سوشلزم کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے موزے تنگ کے ساتھ مل کر چائنا میں ایک اشتراکی یا سوشلسٹ انقلاب برپا کیا، اور وہ پڑھے ہوئے تھے سوربن یونیورسٹی پیرس سے، جو فرینچ دنیا کی آکسفورڈ سے زیادہ اس کا مقام ہے۔ لیکن چون لائی نے اقتدار میں آنے کے بعد، انقلاب کے بعد، اپنی ساری جتنی ملکیت تھی وہ ریاست کو دے دی۔ اور ذوالفقار علی بھٹو بھی اقتدار میں آنے کے بعد، آپ کو پتا ہے کہ غریبوں کے منشور، جدوجہد، نظریات کی بنیاد پر وہ ذوالفقار علی بھٹو سے قائد عوام یا فخر ایشیا بنے، اور ان کا تعلق اوپری طبقے سے تھا۔ اور وہ کرتے کرتے ہم نے دیکھا کہ 73 کے بعد تقریباً پیپلز پارٹی کے اندر دھڑا دھڑ جاگیردار آنا شروع ہو گیا، تاکہ وہ صادق حسین قریشی بھی، جنہوں نے کسی وقت ملتان پر ان پر قاتلانہ حملہ کروایا تھا، وہ ایک وقت میں ذوالفقار علی بھٹو کے پنجاب میں وزیر اعلیٰ بن گئے۔ یہ میں آپ سے بات اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ جو لوگ آج خبریں پڑھتے ہیں کہ کون کس پارٹی میں شامل ہوا، اس کے حوالے سے بڑی اہم بات ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو چون لائی سے چونکہ متاثر تھے، ان کے کنٹمپرری ہیرو تھے، تو وہ ایک دورے کے دوران چین پہنچے، اور انہوں نے چون لائی کو بڑے فخر سے بتایا کہ میں نے کسانوں کی یہ اصلاحات کی، میں نے نیشنلائزیشن کی، میں نے مزدوروں کی اصلاحات کی، میں نے غریب طبقات کی۔ چون لائی سنتے رہے۔ وہ چون لائی جس نے دنیا میں ایک بڑا انقلاب برپا کیا تھا موزے تنگ کے ساتھ مل کر۔ انہوں نے جب ذوالفقار علی بھٹو کی یہ ساری باتیں سنی، اور بھٹوز میں ایک پرابلم ہے، میں یہ شیئر کرتا چاہوں، اوور کانفیڈنٹ بڑے ہوتے ہیں۔ تو بھٹو شہید نے جب اپنی ساری یہ کاروائی بتائی کہ میں نے پاکستان میں یہ اصلاحات کی، تو چون لائی نے کہا ذوالفقار علی بھٹو کو کہ آپ تو وہ کام کر رہے ہیں جو آپ کی پارٹی کو قبول نہیں۔ تو ذوالفقار علی بھٹو حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کیسے؟ کہ آپ نے اپنی پارٹی کو جو ہے اس کے اندر ان لوگوں کو شامل کر لیا ہے جو ان اصلاحات کے مخالف ہیں، جو جاگیردار ہیں، اور آپ نے بروکریسی اور فیوڈلز اور اوپری طبقات کی بنیاد پر حکومت نے جو ان سے طاقت کو بنیاد بنانے کی کوشش کی ہے، تو یہ پارٹی آپ کو وہ کام نہیں کرنے دے گی جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ تو چون لائی سے ذوالفقار علی بھٹو نے پوچھا اپنے کنٹمپرری ہیرو سے، تو کیا کرو؟ تو چون لائی نے کہا پارٹی توڑ کر نئے سرے سے بناؤ۔ مجھے یاد ہے ان دنوں ڈپٹی کمشنر کے ذریعے لاکھوں لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہوتے تھے، اور پھر ہم نے دیکھا، اور ہاں اس کا واقعہ کا ابھی اہتمام آخری مرحلہ نہیں آیا،
चुन लाई जुल्फिकार अली भुट्टो से मिलकर बाहर निकले कमरे से और बाहर आते साथ कहा मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। और फिर हमने देखा कि 77 में वो पाबंदे सलासल हुए। इस पार्टी की सारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में चाहे 2 या 3 लोगों के अलावा सब जागीरदार थे। मुकदमा चला, सब जागीरदार छोड़ते छोड़ते चले गए और जुल्फिकार अली भुट्टो अकेले रह गए, यानी अपने तबके से दूर हो गए। जो वो तबका, अब जुल्फिकार अली भुट्टो का नजरियाती तबका, जो मेहनत कश किसान मजदूर जिन्होंने उनको इक्तदार में पहुंचाया, और यूं जुल्फिकार अली भुट्टो तख्तेदार पर चढ़ गए। और उन्होंने अपनी किताब इफ आई एम असैसिनेटेड में भी इस बात का कन्फेशन किया कि मेरा ख्वाब था 2 तबकात के दरमियान मुफाहमत करवाने का। ये एक यूटोपियाई ख्वाब है, एक तबके को दूसरे तबके पर फतह हासिल करनी होती है। यानी कि उन्होंने कहा कि मैंने जागीरदारों, सरमायादारों और ये जो इलेक्टेबल जिनको हम आजकल कहते हैं, इनके और अवाम के दरमियान मुफाहमत की, और आज मैं फांसी का मुंतजिर हूं 7/10 की कोठरी में। यह है जुल्फिकार अली भुट्टो का जो निचोड़ है सियासत का, कि उन्होंने कन्फेशन कर लिया कि मेरा इक्तदार में आने के बाद जो रास्ता था वो गलत था, जो पॉलिसी थी, जो हिकमत अमली थी, गलत थी। अब मैं आपसे इमरान खान साहब की एक बात शेयर करूंगा। ये शायद 2010 की बात है, जमान पार्क में उन्हीं के घर हफीजुल्लाह नियाजी जो उनके बरादर निस्बती हैं, उन दिनों उनके साथ थे, आजकल उनके मुखालिफ हैं। तो उन्होंने, हफीजुल्लाह नियाजी बड़े फराख दिल हैं खाना करने में दोस्तों के हवाले से। तो खाना जब अपने अरूज पर था, रात के तकरीबन 10-11 बज चुके थे, तो इमरान खान साहब आए। तो आते साथ वो एक बहुत शानदार महफिल को देख के बड़े खुश हुए, जिसमें पाकिस्तान के सियासी लीडर भी थे, कोई 10-12 और दानिश्वर भी थे। तो मैंने इमरान खान को ये कहा, 2010 की बात है, कि आपकी पार्टी बहुत पॉपुलर होती जाएगी, इतनी पॉपुलर कि आपको तसव्वुर नहीं। वो बड़े खुश हुए और मेरी उनसे तकरीबन वहां पर बहस के बाद एक उनके साथ एक कहना ना सख्त किस्म की बहस हो गई। मैंने इनको कहा आप पार्टी बनाएं, तो उन्होंने कहा पार्टी तो है। मैंने कहा नहीं, जब आपकी पार्टी पॉपुलर होगी तो आपकी पार्टी में वो लोग आएंगे जिनके खिलाफ आपने पार्टी बनाई। आपने स्टेटस को के खिलाफ पार्टी बनाई, आपने ऊपरी तबकात के खिलाफ पार्टी बनाई, आपने इन इलेक्टेबल लोगों के खिलाफ पार्टी बनाई, ये सारे आपकी पार्टी में होंगे। खैर एक पहलू तो बड़ा था खुशी का कि वो जब उन्होंने मेरे मुंह से ये सुना कि उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉपुलर होगी, तो दूसरा पहलू उनको पसंद नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, मैं सबको चुनकर लूंगा। मैंने कहा मेरा जो तजुर्बा है दुनिया में सियासी जमातों को जानने का, पढ़ने का, पार्टी को अगर डिसिप्लिन तरीके से पहले उसकी ऐसी फाउंडेशन ना रखी जाए कि जिनके खिलाफ वो पार्टी बनाई गई है तो वो पार्टी में आ जाते हैं। और आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जब कोई खोसा आता है, जब कोई नून आता है, जब कोई टिवाना आता है, जब कोई बड़ा सा गिलानी मखदूम आता है, तो मेरे लिए खबर नहीं है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलती है जी, ब्रेकिंग न्यूज, फलां शख्स आ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सब वो लोग शामिल कर लिए हैं जो पाकिस्तान में स्टेटस को रोकने के लिए, बरकरार रखने के लिए सियासत में आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाई थी जिनके खिलाफ, आज वो सारे लोग इस पार्टी में शामिल हैं। ये इक्तदार में आएगी। और मैं इसी बात के हवाले से एक पुराना वाकया शेयर करूंगा। 97 में मेरे घर वो तशरीफ लाए, तो मैंने उस वक्त भी ये कहा, पहला इलेक्शन जब उन्होंने लड़ा, कि एक वक्त आएगा कि आप इस मुल्क के वजीर आजम होंगे और आप इन लोगों को पार्टी में भी शामिल कर लेंगे, क्योंकि आपके अंदर कंसिस्टेंसी का एक जज्बा है और ये जो कंसिस्टेंसी है ये आपको बहुत आगे ले जाएगी। लेकिन आप वजीर आजम भी बन सकते हैं, इस मुल्क के ताकतवर वजीर आजम भी बन सकते हैं, लेकिन बाद में इक्तदार जब खत्म हो जाएगा तो आप मुझे कहेंगे मेरे हाथ भी बंधे हुए थे, मेरे बाजू भी बंधे हुए थे, हत्ता कि मेरे लब भी सिले हुए थे। तो आज वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थोड़ा आ रहे हैं, ये मुर्गे बादे नुमा जो हैं, ये वही लोग हैं जो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ 71 के बाद इक्तदार में के बाद शामिल हुए, फिर जियाउल हक की मजलिस शूरा में शामिल हुए, फिर जुनेजो की पार्टी में शामिल हुए, फिर पीएमएल क्यू में शामिल हुए, फिर पीएमएल एन में शामिल हुए, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये शामिल हो रहे हैं। मेरे लिए मुहिमा नहीं है, बस मैं ये अर्ज करता चलूं कि जब पार्टियां अपनी असास की बुनियाद पर के मुखालिफ, अपने पार्टी के मुखालिफ लोगों को इक्तदार अपने साथ शामिल करती है सिर्फ इक्तदार के लिए, पार्टी को इक्तदार नहीं मिलता। असल में इक्तदार उन्हीं लोगों के पास रहता है जो 2, 4, 5 साल पहले
किसी और शक्ल में किसी पार्टी में इक्तदार के हिस्सेदार होते हैं। इमरान खान को मुबारक हो, आज उनकी पार्टी पॉपुलर है, इलेक्टेबल उनके पास हैं। ये सारे इलेक्टेबल, मैं इनको कहता हूं, ये स्टेटस को के पिलर्स हैं। आप इनमें सब लोग देख लें, वो शामिल हैं जो 97 में इनके साथ नहीं थे। 97 में ये सारे लोग इलेक्टेबल कहां खड़े थे और आज 2018 के इलेक्शन में वो लोग कहां खड़े हैं। तो ये चून लाई का वाकया जो लेसन था जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए और जो उनको तख्त-ए-दाद तक ले गया, मैं ख्वाहिश और उम्मीद और दुआ करूंगा कि इमरान खान जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे अंजाम से दो चार ना हो जो उनके साथ रियासत ने जुल्म किया, जो आलमी साजिश हुई। लेकिन मुझे अफसोस है कि पीटीआई के कारकुनों ने और इसके बानियों ने, ये एक शख्स की पार्टी नहीं होती, इनके बानियों ने जागीरदारी के खिलाफ, सरमायादारी के खिलाफ, स्टेटस को के खिलाफ जो पार्टी बनाई थी, आज वही लोग इस पार्टी में सुरखेल हैं, वही इक्तदार का हरावल दस्ता हैं, वही इक्तदार का पिलर हैं, वही स्तून हैं और वही इस पार्टी के बर्बादी का सबब बनेंगे। शुक्रिया और खुदा हाफिज।